वाहिगुरु 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 Recording in progress. रमन, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। और मेरी फोटो नहीं आ रही, वीडियो सेटिंग नहीं आ रही। फोटो नहीं आ रही थोड़ी। हाँ, कुछ वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, हम्म, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। आवाज तो बहुत क्लियर है, वीडियो नहीं आ रही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई भाई खालसा, भाई फतेह जी। क्या हाल है गुरु जी? बढ़िया, चढ़ती कला, कृपा जी मार्ग दी। उन्हें आई सी जी वीडियो फॉर अ सेकंड। अच्छा, है जी। चेक कर रहे हैं, वही चेक कर रहे हैं। वीडियो आ नहीं रही साडी, केड़े वाली? ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है ना कैमरे दी वीडियो। आप जी दी वीडियो तो पिछे सीनरी आ रही है, लगी हुई है। अच्छा चलो ठीक है, चलो बहुत ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੀਡੀਓ। नहीं है जी, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਂਦੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਆਇਆ ਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। बैकग्राउंड आ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो वीडियो नहीं आ रही। वीडियो कुछ सेकंड वास्ते आया सी जी। अच्छा, पता नहीं, देखते हैं। वो ना एक सोनी का कैमरा चक रहा है। अच्छा जी। सोनी का कैमरा वीडियो चो ऑफ हो गए ना जी,
फिर रेगुलर कैमरा चक्के गए। आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त आ गई है जी। हाँ जी, हाँ जी। हो गया शायद टाइम। हाँ जी, हाँ जी। आप जी नाम जपाओ, टाइम हो गया। मैं क्या और 1 मिनट लगा लिए, अच्छा जी, ठीक है जी। बंदे बंदे बद जान थोड़े जे। वाहिगुरु। जेपी सिंह वीर जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी खालसा वाहिगुरू फतेह जी। और सतनाम करता पुरख निरभव निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਦਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੰਤਨ ਮੋਕੋ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਸੰਗ ਗਿਝਾਇਆ। ਹਰ ਹਮਰਾ ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਚ ਦੀਨਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਕਾ ਅੰਧਲਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਓਏ ਭਾਣੈ ਚੱਲਣ ਆਪਣੈ, ਨਿਤ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਬੁਲੇਨ। ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸਦਾ ਕਰੇਨ। ਓਏ ਆਪ ਡੁਬੇ ਪਰ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਡੁਬੇਨ। ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਹੋਏ ਲਾਏ ਤਿਤ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਬਪੜੇ ਕਿਆ ਕਰੇਨ। ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਓਏ ਲਾਏ ਤਿਤ ਲੱਗੇ,
ओए बपड़े क्या करे न, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। इसको बताना पड़ता है। दास दास कहे जन नानक, जेहा तू कराहे, तेहा हाउ करी वखियान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू अरे वो मंगलवार कराहे, क्लास में आ दिए वो दीदी तेहा हाउ ना आओ करी करा बुझा फोन आ गया वखियान। दुकान में तो ध्यान ही नहीं रहता कई बार। परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी निवाजी गुरु कोल्ड के अंदर साध से संगत मंगाइए जी देखिए बाहर लगा ਸਾਹਿਬਾਂ दो। ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਈਕ ਆਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? सेंट्रली माइक बंद करो पहला। किसका अकाउंट बंद कर देना? मेरा अकाउंट है ना, बंद कर देना। ये कौन बोल रहा है बीच में? आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है, कौन बोल रहे हैं? सर आप बंद अपने हो माइक जाएगी हुन, सर ऐप बंद हो जाएगी करो आप जो उधर ओ माइक बंद करने लगे हो। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी बाणी दी विचार विवेक ट्रस्ट वालों हर मंगलवार ਨੂੰ जो ਹੁੰਦੀ है, ਅੱਜ विचार जो चलनी है, गुरु कौन है, कौन ਹੁੰਦੇ ਨੇ गुरु, ਕਿਹਨੂੰ गुरु ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ गुरु ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ, ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਸੰਗ ਸੁਖਾਥਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਮਾਰੀ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਮਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਓ, ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਟੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸੁਣਿਆ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਕਰਨੀ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਫਰਮਾਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤਾਂ ਕਿਛ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਗ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਗਤ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਮਿਟਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਸਰੀਰ ਰਹੇ, ਮਨ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਮਿਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਮਰਨ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਨਿਤ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ, ਮਤ ਜਮ ਪਕੜੇ ਲੈ ਜਾਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕਬੂਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਟਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਿਟਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮਿਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਪਿੱਛੇ ਮਿਟਾਂਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਰੱਬ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਛਾਈ ਆ ਬਸ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀ ਪਰਛਾਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸੌ ਪਾਈਏ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇਗਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰਕ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੇਵਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਏ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਖੇਵਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰ ਬੋਹਿ ਥਾ ਜੀਓ, ਸ਼ਬਦ ਖੇਵਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖੇਵਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਰ ਆਪ ਲਗਾਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਯੂੰ ਮਰੀਏ।
ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ। ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਤੁਝੇ ਕਹਾਇਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਾਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੇਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਸਿਉ ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਮਾਨਸ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੇਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ, ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਜਤ ਪੇਖੋ ਤਤ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅੰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਾਉ ਏਕ ਹੈ, ਸਦੀ ਰਹੇ ਹਜੂਰ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੂਰ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਤਿਨਾ ਮਨਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੀ, ਹੁਕਮ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਹਾਗਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪਾਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਯਾਨੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਕ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ ਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਯਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਰਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸਨੇ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੀ ਜੋ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਦਾਏ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਉਹ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਆਪ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੀਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਬੁਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਟਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦਾ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕਸੁੱਤ ਕਮਾਮ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਪਰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਡੁਬੇ। ਨਾਨਕ ਜਿਤੋਏ ਲਾਏ ਤਿਤ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਪੜੇ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਉ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਸੁਆਉ। ਆਏ ਗਿਆ ਪਛਤਾਵਨਾ, ਜਿਉ ਸੁਣੈ ਘਰ ਕਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਉ ਹੀ ਕੂਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਜਾਣਨਾ, ਜੀਵਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਸੁਣਨੀ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੰਧਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹਨਾ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਛੋੜ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਭਾਵ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖ ਕਾ ਮਾਤਾ ਬਿਖ ਮਾਹੇ ਸਮਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਤਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਾ। ਸੋ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਇਹ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਿ ਆ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਸੋ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜਗ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਜੁਗਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀ, ਹਨਾ, ਸਾਕ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ, ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਰੱਬ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਡਾਕਟਰਿਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਈ ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ
कि रब सब कुछ करता है, सब कुछ कीता तेरा होवे, ना ही किछ साड़ा जियो, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਏ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿੰਦੇ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ ਹਰ। ਕੀ ਵਰਤਾਂਗੇ? ਹਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਖਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਰੇਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਐਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘੜੇ ਤੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਨਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਆਏ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਹਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ, ਉਸ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਸੋਝੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਕਵਨ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੋੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ
कि नानक एवै जानिए सब आपे सचियार, यानी आए ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ कि सचियारा मैं नहीं है, मैं तो मिटांगा। मैं जे सचियारा होना तो मैनू मिटना पवेगा, जे मैं मिटांगा तो मैनू पता लगेगा कि रब आप ही सचियारा है। ध्यान रखना, फिर जाके समझना कि मैं घट बैठे रब दे विच समा गया। जब हम होते तब तू ना है, अब तू ही मैं ना है। सो इस गल नू विचारो जी, साडे सिख जगत विच इस गल दी विचार नहीं हो रही। ध्यान रखना, हैन बिरले नहीं कने, ऐसे हैगे ने गुरमुख प्यारे जिहड़ा विचार करते ने, पर एक कंप्लीट तौर ते विचार गुरबाणी दी गुरुद्वारियां दे विच सानू करनी आउणी चाहिदी है, करनी चाहिदी है। करन नाल ही सिख बनांगे, करन नाल ही आपां सिख बनावांगे। ध्यान रखना, आपां लोकां नू सिख बनन दा उपदेश दे पावांगे जे आपां मिटांगे। ध्यान रखना, फिर रब अपने विचों बोलदा होगा, रब आप कराउंदे होणगे, रब दा कीता अपने विचों होएगा, अपना मन मन्नेगा ते तां बंदे सिख बननगे, नहीं तां सिख नहीं बननगे। ध्यान रखना, नहीं बननगे। जिथे जिथे आपां अपने आप नूं जनावांगे उत्थे लोक आपां तो दूर चले जाणगे। ध्यान रखना, दूर चले जाणगे, नेड़े नहीं आउणगे आपां। सो सच्चे पातशाह कहंदे ने, कहंदे मेरा गुरु कौन है, कहंदे पवन आरंभ, जदों तूं धरती ते सवास पवन आरंभी है। ध्यान रख, उदों तो कहंदे सतगुर मत वेला, कहंदे भाई सत करके इस बाणी दे गुरु दे गुर नूं, कहंदे भाई इह ही मत नूं चलाउंदी आ रही है। मत किवें चलदी, आपां अगे जाके सतगुर किवें मत दिंदा है। ध्यान रखना, सतगुर दी मत किहनूं आउंदी है, इहदे बारे आपां थोड़ा जिहा अगे विचारदे हां। ध्यान रखना, सो हुण आपां इत्थे पहली गल विचारो कि शब्द गुरु दे नाल महाराज कहंदे सुरत धुन चेला। चेला कौन है? आपां चेला तां बनना है जदों आपां शब्द नूं सुरत देआंगे, तां जानो आपां चेले बने। घट बैठे रब दे गुरु दे चेले बने, सिख दे सिख कहंदे घट बैठे रब नूं सिखण लग्या तां आपां चेले बने, नहीं तां आपां चेले नहीं बने रब दे। ध्यान रखना, जदों तक आपां गुरु नूं शब्द गुरु करके नहीं मनांगे, इस गल नूं पहलां आपां थोड़ा जिहा समझण दी कोशिश करिए कि ये इतना वड्डा घर है कि गुरु सिख, सिख गुरु है एको गुर उपदेश चलाए। इस गल नूं पहलां समझना जी। इत्थे दो शब्द ने, एक गुरु ते दूजा गुर। नीचे देखो, नीचे गुर शब्द है, पहला गुरु फिर नीचे गुर। ते जिहड़ा गुरु दे लड़ सिख लग्या है, सिख बनया है, उस शब्द नूं सुरत दे रहा है गुरु दी, है ना। ते फिर वो जिहड़ा सुरत दे रहा है तां जाके सिख गुरु दा रूप होया। जिवें नानक सच्चे पातशाह ने घट बैठे रब नूं सुरत दित्ती, अपने आप नूं मिटाया, फिर नानक नानक नहीं है, वो हुण रब ही कहंदे भाई नानक होके विचरिया। वो जिहड़ा गुरु अंदरों वरत रहा सी ना, वो गुरु ही हुण नानक होके विचर रहा है। ध्यान रखना, नानक नानक नहीं रहे, आए हरेक सिख फिर सिख नहीं रहेगा, फिर रब होके वो सिखण वाला मिटदा, सिखदा सिखदा कहंदे रब दा रूप हुंदा जाता है ना। कहंदे इवें जिकर जिहड़ा जीवन विच अपनी मन की अवस्था मिटदी है, रब नूं पाए पाउंदा रहिंदा है। महाराज कहंदे जब हम होते जे फिर मेरी मैं ही रही, फिर रब नहीं रहा, है ना। जे रब है फिर मैं नहीं हाँ, ये गल नूं समझना। जे मैं कोई गल सिੱਖੀ है, ਉਹਦਾ अर्थ है कि मैं मिटिया तां सिੱਖੀ है ना। जिन्ना मैं मिटांगा उन्ना मैं सिखांगा, पर सिख के बंदा कहे मैं सिखिया, फिर कहते जीवन दे विच फिर सिखण नूं सिख नहीं आई, नहीं है, समझ नहीं आई। ध्यान, जिवें कोई पाठ करे, पाठ करके ये गल जाने कि आपां पाठ तां कर रहे हैं क्योंकि रब करा रहा है, पर पाठ करके जे बंदा कहे मैं पाठ किया, उन्होंने समझो फिर पाठ करना नहीं आया। थोड़ी देर च ही, थोड़े दिनों विच ही इहदा पाठ रुक जाना है, पाठ होना इहदा बंद हो जाना है, सिमरन इहदा बंद हो जाना है। ध्यान रखना, सेवा इहदी बंद हो जानी है, इहदी जीवन की क्रिया बंद हो जानी है। सो इस गल नूं विचारियो। से घट बैठे मालिक दी बाणी नूं असीं गुरु कहंदे हां जी। ध्यान रखना, महाराज की किसी प्रकार की फोटो नूं असीं गुरु नहीं समझते, यानी वो उन्हां दी फोटो है, गुरु नहीं हैं।
ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲੱਗਾ ਅਲੱਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਦਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ 10 ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, 10 ਮੰਦਰ ਬਣਾਤੇ, ਫਿਰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, 33 ਕਰੋੜ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਹੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, एकल माटी कुंजर चीटी पाजन है बहुना नारे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समानारे। सो जीवन दे विच ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਣੇ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਚ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਦ ਉਚਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਦ ਉਚਰੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਰਤਾਵਨ ਹਾਰਾ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ God's word is there in the holy Bible, है ना, एक खुदा की बानी है कुरान में, है ना, उन्होंने घट बैठे रब ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, है ना, ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਦੇ, ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਤੀ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਤੀ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਖਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਗੁਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗਾਉਣੇ ਆ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਏ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਮਿੱਠਣਾ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਣਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਿਓ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਤਰ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ
ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਜੁਗਤ ਨੂੰ, ਸੋਝੀ ਨੂੰ, ਵਿਧੀ ਨੂੰ, ਢੰਗ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲ ਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਸਲੀ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧਿਆਨ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਤੈਂ ਕਹਾਇਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਤੁਝੇ ਕਹਾਇਆ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਝੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਵਿਧੀ ਸਿੱਖਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਗੁਰ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣਾ, ਗੁਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਏਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਭਗਤ ਕਰੇ ਮੂਰਖ ਆਪ ਜਨਾਵੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਟੱਪੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਗਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੀ, ਕਥਨੀ ਤੇ ਮਨ, ਬਚਨ, ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰ ਪੌੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਲੱਗੇ। ਪੌੜੀ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਬੇੜੀ ਹੈ। ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜੇਗੀ, ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏਗੀ,
ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਨਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੜਿਆ, ਯਾਨੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਲਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਰੱਬ, ਨਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਗੁਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਬੋਹਿਤ ਹੋ, ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਉਜਲੀ ਸਤ ਸਰ ਨਾਉ ਜਾਓ। ਐਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਤੈ ਜਾਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਪੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਸੇਵਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਵੇ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਚਾਖੇ ਸੱਚ ਸੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਹਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੀਕਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਵਸਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮਤ, ਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ, ਹਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਸਰੀਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੋ ਐਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਮਨ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋਣੀ। ਮਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਭੇਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤ ਕਰਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਹੈ।
ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਸਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਗੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਇਆ। ਧਿਆਨ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ। ਤਨ ਮਨ ਗੁਰ ਪੈ ਵੇਚਿਆ, ਮਨ ਦੀਆ ਸਿਰ ਨਾਲ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਖੋਜ ਢੰਡੋਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਸਤ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ, ਮਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਧਿਆਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਤ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਤ, ਕਹਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਬਖਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਰਵਾਨਗੀ ਲਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏਗੀ, ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣਾ, ਉਸ ਗੁਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੋ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਕੜ ਪਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਸਤ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਤ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੁਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਤਾਂ ਜਾਣਿਓ। ਸਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਜਾਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਜਗ ਅੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਗ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਮ ਰਹੇ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਨਾਲ ਲਾਵਈ, ਜਿਤ ਸੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਤਾਮਸ ਲੱਗਾ ਸਦਾ ਫਿਰੇ, ਐਨਸ ਜਲਤ ਬਿਹਾਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ।
सतगुर मिलिए सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया, उत्तम यो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। जो जग ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਚਾਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਾ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤਾਈਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਉਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਸ ਧੁੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਿੱਟੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬੰਤਰ ਨੂੰ ਬੂਝੋ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਚ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਜੇ ਆ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਣ ਮਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਗੁਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮਨ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਏਕੋ ਗੁਰ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਜੇਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ, ਤਨ ਧਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਅੰਦਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਚਿਤ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਨੇ, ਹਨਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕਾ ਸੁਰਤ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜੀਆ, ਸੁਰਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨ ਰਾਹ ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ ਆਵੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਬਣਦਾ ਜਾਊ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬਣਦਾ ਰਹੂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਨਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਬਿਨ ਆਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਓ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨਾ, ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੇ ਮਿਟਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ ਜੀ।
सो इतने बाणी दे शब्द प्रवान करियो है सब फतेह दा जो बाजा फतेह विच देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी वीर जी का, गुरु ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिन्हों ने गुरु शब्द ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है जी? सर आप जी ने कोई गल करनी है? हाँ बस फतेह जी साडी सर निर्मल सिंह सर जी आप जी ने कोई गल करनी है? बहुत ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵੇਕ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਪੋਥੀਆਂ SHS ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਚਾਰ ਪਾਠ ਸਰਦਾਰ ਪੋਥੀ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੀਕ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੀਕ, ਆਸਾ ਵਾਰ ਦੀ ਸਟੀਕ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਸਟੀਕ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ 4 ਤੋਂ 4:40 ਸੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਥਿਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं माफी चाहूंगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। JP ਸਿੰਘ ਜੀ, मेरे नंबर में लास्ट में 7 लगना है, 9717293568 तो 7 लगा दो, 67 होना था। ठीक है बच्चे, ठीक है जी। मैं हाँ जी ठीक है। नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਸ਼ੁਭ ਨਾਮ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਓਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਫ ਐਂਡ ਆਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਾ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਈ ਜਦਕਿ ਮੇਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਓਕੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ।